บักยมบาแซนสจะโสมจุมเรียบสู้ลงในเนียงได้กำปงตามด้านตุสนาการทีมสายปอดมีประจำทั้งไงระบบวิดีจิตติมิตรบามิติกาปอดมีนสำหรับไงประหัตตีประมวยคายมิเนียชนามปีปอนมาเพย์ปรามนี้รูเมียนว่าปทวจานจาระบบกรุษาคนหนึ่งทวยกัมพูชีพองคล้วนกันแต่เจริญขนมอุนเตะอุกฤษจุนลูกสมานบารมทาขมายนังบัดประสาตมนทมวยเตียดนังแดนสมดตรุดคณีบามันประดังICJลูกซอมแดงเสียมเปียวนิ้วอ้อยรวมคณีพลาปโดเมดึกนอมดำใบเรือคล้วนปีวิบัติบ่มนอลนังอุกฤษกรรมบารมจังปอดมีนมวยจำนวนเตียดนังจำเรียบจุนลงเนี่ยนี่ยังเจียบรรทอบาลมดับต่อตนิกชมบาแซนสจะสมจุนปอดมีนปุสดาบาลูนิงจิติเมตรัยคณะเมียนกาบซับไซทากัมพูชีลวปอดมีนอ้อยกรมอุกฤษจุนชอบบอกตามออนไลน์นู้กระทรวงเปียปอนอบกรุษาหุนบานเจนหมกบะดิเซตได้การนี้จุมรุยเมียนการิกุนทาวปทวจรานจอลแบบนี้หนึ่งทวยกัมพูชีพองคล้วนกันแต่เจอคลายจิตได้ได้อุกฤษจุนบาเหมือนกายลำอบาสมตุสนาสิกได้เรียการอบกยมบาดโดยต่อเตยวปทวจรานจอลอบกรุษาหุนตระกีมือคืนทาหนึ่งตีในกัมพูชีพงคล้วนกันแต่เจอขนมอันเตะกรมอุกฤษจุนฉลองแดนได้เวียนหนึ่งกลมเรียมกลมให้ดอสันติสกจิตบังกอกาเพยคลายดอลเนียวินิยกหนึ่งชีวเพียบรู้เนื้อระบบปรดรอบเลียนเนียติดบาขมินกากายลำอตีนุการเลือกลางนี้กลายแก่สนองการนโกบาจิตบานเจนสกได้ประกาศปอดเมียนโดยจานจอลกับสับสายได้ทานโกบาจิตกัมพูชีลวปอดเมียนไอกรมอุกฤษจุนชอบบอกตามประปอนออนไลน์การในจนจิตจันกำปงโรงครูดในการทวติรนกรรมขนมตีต่างชอบบอกตามประปอนออนไลน์ได้ตระบามซับไซได้จนจิตจันได้ปรากฏนี้ไวโบเมียนชโมธาไตสาวจุนประพบนุธากาบซับไซแบบนี้คือเจตนาตุจริตจอดประกันเมืองเลือสถาบันนโกบาจิตกัมพูชีบังการเมียนกาพรจะล้อมดอมเตสาธิรณจิตนังอันตรจิตอย่างทุนโกนังบังกอเมียนกาเพยคลายดอกพิเศษจอนังเนวินิยกตุนบอลเตดำนางเรียกคณะปะสังครูเชียลุกซุนสุริดาโยลเคินทามุนนังปฏิเสธการจอดประกันแบบนี้รัฐพิบาลกูแต่จอสืบอังเกตโดยไอกรีดมวยดำใบบังหายจำลาเพียบเชี่ยเจียงจังลิขัดมุฉบับรุ่ยกระจอบเรื่องเนี่ยนโยบายรูปนี้สังกัดคนทาบารัฐพิบาลกรุสาหุนบรรทว่าปทวจรานจอดำใบแต่กาเปียมุกหมดขล้วนโดยมันตัวโยกาเปิดเวียนทวายกลนโยบายบอสมอาดอุกฤษจุนการลุกบำบัดอำเภอปกลุยเฉียดดาวนึ่งเตอปาราใจอันนั้นคือเชียกะในมุ้ยขนมจำนำกะในเชียชราญได้รัฐบาลถือชลอยตอบเอามีประสิทธิภาพดังใบถึงไม่เอากำไรตรงระบบขลุ่นตัวบานจุกใจอันนั้นหมดเรื่องตีปีประสันบารัฐบาลเมียนบปทวเจตจรานเจ้ามันตัวสกอลในกาเปิดเฮาใจแต่ปราบีมวยทากาปีบัดบังตรงมือกับเขาระบอกล้วนอากำนายตรงระบอกล้วนต้องเอาตัวบานจุกใจได้นี่ยุโรปมนตรีกัมพูชีลุคนมาเนตทลบานจุมรุนไอมนตรีบรรจันปอดมีนปาเดเซตไอบานชาประหะโดยทาดำใบตุบสกัดปอดมีนคลายคลายยังนาลูกหะตัวสกอลทาประชีปรอดหาอจุมเนื้อหรือปอดมีนระบรัฐพิบาลปันแต่ปอดมีนได้กอดบ่มพลายกอดประหารอย่างเคราะห์นี่คือมนุษย์รบเรียนเนี่ยมือดาวยืงประหารปอดมีนปิดมนุษย์ประหารเชื่อมาเมินปีเบิดเนี่ยยืงเติมบังเกินไปอย่างสำหรับเนี่ยปรึกษายุบอลพนัยอภิวัตพนัดกลมนิดในการสาวจิ๋วโลกเซสุจิตเอาจียุบอลท่าบารัฐพิบาลจานจอดจบจมวยการสืบอังเกตโดยดำลาเพียบขนมเรื่องจอดประการนามวยนุเตบังหายทาคลุนสะอาดสอมบานปปทชรานเจ้าตัวเมียนพอตายเบอร์สันเชียรกาชรานเจ้าโดยมันบานถือการสืบเกตให้มันบานดังเรื่องให้มันบานตองหายในแต่ละให้คอกรุบคร้อนเวียคือเชื่อเรื่องมวยได้เกี่ยวีตำไรในขนมเพลย์ไปจเมียนกรุบตำรงต่างดูชนะขยมจังเลือกลายทารอลกาดอซาเวียมันแมนเจียตำนอสไรกบนใต้เบอร์สันเชียรอลกาดอซาโดยโชว์ตะเลือกกูกาบิจิซะเวียคือเชื่อเรื่องได้ตำไตรให้ยิงอาโยกมาเพื่อจิมูลฐานในขนมกาบสไลโดยอาจเพื่อเอาครุพิกีเปียปอนนั่นก็อาจจะตัวจบานบรรทุกจีบแบบน่ะเกี่ยสังเกตเคยถ่าปนมันชนำจงกรอยนี่กัมพูชีหาบ้านคลายเชี่ยจุมรกอุกฤษจุนชอบบอกนังจับจุมรัดการปีชนำปีปอนมาเพย์บุญประเทศโกเรบ้านประกาศซอนปีกาเพย์คลาดอมเพื่อจับจุมรัดในกัมพูชีโดยห้ามปรดคลุนมาอ้อยทั่วดำน้ำมากันประเทศกัมพูชีคณะประเทศเดียวกันก็ทลอบรกเคยถ่าจนจิตคลุนประมาณปรามปอนเนี้ยบ้านรวมครูในการบังแข่งมนุษย์ขอฉบับในกัมพูชีบ
ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025សារព័ត៌មានថៃបាងកកប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយថាជនបរទេសចំនួន215នាក់រួមទាំងជនជាតិថៃត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលើទឹកដីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកនៅកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះក្រុមអង្គការដែលអន្តរជាតិរកឃើញថាជាឧក្រិដ្ឋជនសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលនៅគៀកនឹងគ្រួសារហ៊ុនរួមមានដូចជាអង្គការលីយ៉ុងផាត់អង្គការកុកអានអង្គការហ៊ុនតូនិងអង្គការ JNC ជាដើមដែលអង្គការ JNC គឺជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានតុលាការចិនរកឃើញថាជាឧក្រិដ្ឋជនលាងលុយនិងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអង្គការលីយ៉ុងផាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចក៏ត្រូវបានក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្រោយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការរកស៊ីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបើទោះបីជាមានការរកឃើញបែបនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនតែងតែច្រានចោលរបាយការណ៍ទាំងនោះដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតណាមួយកើតឡើងនោះទេដែលវប្បធម៌បដិសេធបែបនេះរងការរិះគន់ថានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាផុងខ្លួនកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងអន្ទាក់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសបើគ្មានការកែលម្អទាន់ពេលទេនោះខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកមានបទពិសោធន៍កិច្ចការព្រំដែនពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាថៃនឹងបន្តច្បាមយកប្រាសាទតាមាន់ធំមួយទៀតរួមទាំងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជិត 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបើកម្ពុជាមិនប្រញាប់ប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីទប់ស្កាត់ទេនោះលោកអ៊ុំសំអានបាននិយាយលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី5ខែមីនានេះថាក្នុងដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទតាមាន់ធំក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យថ្មីនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកឡាំជាទាហានថៃបានយកតង់កៅស៊ូនិងស្បៃហុំព័ទ្ធទឹកដីមួយផ្នែកនៃប្រាសាទតាមាន់ធំដើម្បីសម្គាល់ជាទឹកដីរបស់ថៃនៅលើប្រាសាទរបស់ខ្មែរនៅចំពេលដែលលោកឡាំជាទៅកាន់ទីនោះលោកគូបញ្ជាក់ថាទាហានថៃហាមខ្មែរនិងលោកឡាំជាមិនឲ្យចូលទៅខាងក្រោយតង់កៅស៊ូនោះទេព្រោះថៃថាជាទឹកដីរបស់ថៃប៉ុន្តែលោកថាតាមពិតប្រាសាទតាមាន់ធំជារបស់ខ្មែរសម្រាប់លោកអ៊ុំសំអានលោកឡាំជាក៏បានជួបជាមួយទាហានថៃ5នាក់ដែលកំពុងយាមរួមគ្នាជាមួយទាហានខ្មែរនៅប្រាសាទតាមាន់ធំលោកគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាទាហានថៃបង្ហាញសកម្មភាពបែបនេះក្តីតែលោកថាមេដឹកនាំខ្មែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែរក្សាភាពចាស់ទុំដោយករណីកោះកុដដែរដោយយកហេតុផលកំពុងចរចាយន្តការទ្វេភាគីលោកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាចរចាចោះចរចាឡើងខ្លាចតែបាត់បង់ប្រាសាទតាមាន់ធំទាំងស្រុងដោយបាត់បង់ប្រាសាទតាមាន់តូចនិងកោះកុដលើសពីនេះលោកអ៊ុំសំអានអះអាងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថៃមិនគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងកោះកុដរបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែថៃបានច្បាមយកប្រាសាទតាមាន់តូចរបស់ខ្មែរទៅគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរួចរាល់ហើយលោកថាលើសពីនេះថៃកំពុងបន្តច្បាមយកប្រាសាទតាមាន់ធំនិងប្រាសាទតាក្របីរួចរាល់ហើយដែរដែលបច្ចុប្បន្នប្រាសាទទាំងពីរនេះកំពុងដាក់ឲ្យត្រួតត្រារួមគ្នាសម្រាប់លោកអ៊ុំសំអានបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវតែប្តឹងថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេដើម្បីទាមទារចំណែកនៃកោះកុដនិងកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងលើប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាមាន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីលើសពីនេះលោកថាតុលាការធម្មនុញ្ញថៃក៏បានកាត់ក្តីឲ្យពលរដ្ឋថៃអាចតវ៉ាប្រឆាំង MOU 44ពីបញ្ហាកោះកុដរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាក្រមប្រឆាំងថៃចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃលុបចោល MOU 44ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃច្បាមយកតំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដើម្បីមកគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខរួមទាំងកោះកុដ MOU 44គឺជាអនុសារណៈយោគយល់ឆ្នាំ2001ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឡើងរវាងភាគីថៃនិងកម្ពុជានាពេលនោះដែលលោកហ៊ុនសែនតំណាងឲ្យកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានច្បាមយកអំណាចកំពូលក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាតិក្រោយផ្ទេរកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំឡុងចុងឆ្នាំ2023ដែលការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកតកូននេះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ថាតាមបែបលក្ខណៈគ្រួសារគឺបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាចកំពូលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រទោះបីបានបន្សល់ទុកបញ្ហាសង្គមចាក់ស្រេះរួមទាំងអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាព្រំដែនលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចោទថាអ្នកដែលបំផុសបញ្ហាព្រំដែនគឺជាចេតនាដុតរលឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាសារព្រមានពីសង្គ្រាមគឺជាល្បិចបិទបាំងមហិច្ឆតាបរទេសឈ្លានពានដោយសំអាងថាលោកហ៊ុនសែនជាប់អន្ទាក់វៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកដើម្បីតែចង់ក្តោបអំណាចតពូជសម្រាប់អ្នកខ្លាំមើលដែលមានបទពិសោធន៍កិច្ចការព្រំដែនវិញការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ
គឺជាជំរឿសតែមួយគត់ដើម្បីទប់ស្កាត់មហិច្ឆតាឈ្លានពានទឹកដីពីប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានសង្គ្រាមដោយករណីកម្ពុជាធ្លាប់ឈ្នះក្តីប្រទេសថៃករណីប្រាសាទព្រះវិហារបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនដោយសារតែឡោមព័ទ្ធដោយពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនដោយសំអាងពីការរើខ្លួនចេញពីវិបត្តិបំណុលរួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលថាកំពុងរីករាលដាលពេញប្រទេសលោកសំរងស៊ីបាននិយាយនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី6ខែមីនានេះថាមិនថាអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលឬអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេពេលនេះម្នាក់ពិបាកវេទនាដូចគ្នាទុកវេទនានេះលោកបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលុយកាក់បញ្ហាបំណុលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាលំនៅឋានបញ្ហាការងារបញ្ហាសុខភាពនិងកំពុងប្រឈមមុខនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទូទាំងប្រទេសបន្ថែមពីនេះលោកសំរងស៊ីហាក់ស្ដីបន្ទោសថាមេដឹកនាំសពថ្ងៃនេះគឺជាមនុស្សអសមត្ថភាពមិនដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមទេតែបែរជាបន្ទោសជនរងគ្រោះជាកសិករកម្មករដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារទាំងលំបាកវេទនាតោកយ៉ាកជាខ្លាំងផ្អែកលើហេតុផលខាងលើនេះលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចរួបរวมជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបនេះចេញដើម្បីអនាគតរបស់កូនចៅខ្មែរយើងទៅថ្ងៃមុខជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VD នៅថ្ងៃទី6ខែមីនានេះថាលោកច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដោយចាត់ទុកថាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំមានតែច្រកមួយគត់គឺការបោះឆ្នោតដូចជាការស្រ័យការផ្សាយតាម Facebook នាតែប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំនៃដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសពថ្ងៃដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសនេះខ្ញុំយល់ថាវាអត់បានកាយទេដោយឡែកពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជំពាក់បំណុលធនាគារគឺលោកប៊ុនធឿនបានប្រាប់ VD ថាបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងជួបវិបត្តិបំណុលធ្ងន់ធ្ងរដែលថាមានតែប្រថុយចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកលុយដោះបំណុលពិបាកខ្លាំងហ្មងដោះមិនចេញបងដោះពិបាកហ្នឹងពិបាកដោយសារយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់លុយមើលឈឺមើលខ្លួនមើលអីចឹងទៅពិបាកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងចិត្តបាទហើយអាធនាគារនោះគេប្តឹងផ្ដាល់ទៅវាអត់មានយើងអត់មានលុយបង់ឲ្យគេគ្រួសារក៏ឈឺអីក៏ឈឺអីណាធនាគារក៏គេប្តឹងផ្ដាល់ចឹងទៅមានតែប្រឈមផ្លូវច្បាប់មានតែរឹបធនាគារគេរឹបអូសផ្ទះដីអស់ហ្នឹងបងមានអីក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងធនាគាររឹបអូសមានតែដល់ធ្វើខ្ញុំគេអំណាក់ស្រុកសម្រាប់អ្នកឯកទេសផ្នែកសង្គមគោលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកឌីគុនធាននិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវមួយផ្នែកនៃបញ្ហាសង្គមរួមទាំងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែររួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាចាក់ស្រេះក្នុងសង្គមតបតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិនិងដោះស្រាយបញ្ហាម្ចាស់ប្រទេសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថនយោបាយដោយបើកបេះដូងទូលំទូលាយបង្ហាញនៅឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់មានផែនការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការគោរពនៅស្មារតីរួមនៃសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព23តុលាការ1ដំណោះស្រាយករណីបញ្ហាទីក្នុងជាតិខ្មែរតាមគ្រប់រូបភាពសកម្មភាពគ្រប់ទម្រង់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីតម្កល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរជាធំបើតាមរបាយការណ៍ពី CBC ចេញផ្សាយអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2024រកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរជិត5លាននាក់ជាប់បំណុលចំនួននេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលជនរងគ្រោះរាប់ម៉ឺនគ្រួសារទៀតដែលកំពុងរួមរឹតដោយវិបត្តិបំណុលដោយសារពួកគេចាញ់បោកក្រុមអង្គការលក់អចលនទ្រព្យដែលស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំរួមមានដូចជាអង្គការលេងនវត្រាអតីតអង្គការហ៊ីគីមហុងនិងអតីតអង្គការលេងចន្ទនាជាដើមការនេះធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះខ្លះបានសម្លាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែយុត្តិធម៌របស់ពួកគេត្រូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលជាឧបករណ៍នយោបាយបានកប់ចោលច្រើនឆ្នាំរីឯវិបត្តិទីផ្សារលក់ផលិតផលវិញកសិករនៅតែបន្តរងគ្រោះជួបវិបត្តិបំណុលវ័នកដែលជាផ្នែកជំរុញឲ្យមានលំហូរចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលខ្លះកិច្ចផុតពីការស្លាប់ត្រូវបានភាគីថៃដឹកមកទម្លាក់ចោលនៅតាមព្រំដែនជាដើមដោយឡែកលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើដៃតុលាការដើម្បីបិទគប់មិនឲ្យចូលរួមការប្រកួតបោះឆ្នោតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នខណៈមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដណ្ដើមបានអាសនៈទាំងក្នុងសភានិងឃុំសង្កាត់ជិតពាក់កណ្ដាលបរិបទនេះធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយបណ្ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងនោះរួមទាំងបណ្ដឹងដែលលោកសំរងស៊ីទៅដកបង្គោលព្រំដែននៅស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងអំឡុងឆ្នាំ2009 ឥទ្ធិពលនៃបណ្ដឹងដ៏ច្រើននេះស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រេលើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតុលាការប្រកាសលក់ឡាយឡុងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021ដើម្បីសងជំងឺចិត្តដើមបណ្ដឹងរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនបើតាមដីកាចុះថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021របស់លោកអឹមវណ្ណៈដែលជាចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញការលក់ស្នាក់ការនេះប្រាក់$1 លានត្រូវបង់$1 លានត្រូវបង់ទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនរីឯលោកសខេងប្រមាណ$50,000លោកហេងសំរិនជាង$60,000និងភាគីដើមបណ្ដឹងមួយគឺរដ្ឋាភិបាលប្រមាណជាង$45,000បាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកទៅតាមដានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដីធ្លីវិញម្ដងបាទក្រោយមិនមានជំនឿលើអាជ្ញាធរខេត្តនិងត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តជួនដំណឹងជាថ្មីអំពីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនោះនៅថ្ងៃនេះក្រុមតំណាងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំ1500ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្បែរតំបន់អន្ទង់អាំងបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដោយបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍រឿងដីធ្លីនិងសុំឲ្យទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីនេះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនបន្ថែមដោយកញ្ញាកែវមរកតក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ20នាក់តំណាងឲ្យជាង30គ្រួសាររស់នៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ55នៅតំបន់ភ្នំ1500នៅក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបាននាំគ្នាមកដាក់ញត្តិនៅស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីនិងជួយជំរុញទៅតុលាការទម្លាក់បទចោទលើពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងរឿងដីធ្លីនេះតំណាងពលរដ្ឋនៅតំបន់ភ្នំ1500ក្នុងឃុំអន្លង់រៀបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ែនស៊ីមបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់បាននាំគ្នាឡើងមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងយុតិធធម៌និងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើដល់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងនេះជួយអន្តរាគមន៍រោគយុតិធធម៌ឲ្យពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីដោយសារតែអាជ្ញាធរបានតម្រូវឲ្យពួកគាត់រុះរើផ្ទះចេញពីដីនោះដោយចោទពលរដ្ឋថាទៅទន្ទ្រានដីតំបន់ការពារខុសច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាដីនោះពលរដ្ឋបានទិញពីក្រមទាហាននិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដោយរស់នៅតំបន់នោះជាង10ឆ្នាំមកហើយដោយបានសាងសង់ផ្ទះថ្មរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តរហូតមកដោយពុំបានទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋដោយការចោទប្រកាន់នោះទេខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រសួងយុតិធម៌ខ្ញុំសុំប្រយុទ្ធធម៌ដើម្បីដីធ្លីខ្ញុំមកវិញដីខ្ញុំទិញគេយូរហើយ10ឆ្នាំជាងឥឡូវនេះមកឲ្យខ្ញុំរស់រើខ្ញុំអត់ទេបើតាមលោកម៉ែនស៊ីមនៅពេលដាក់ញត្តិនៅក្រសួងយុតិធម៌នេះខាងមន្ត្រីក្រសួងបានទទួលយកញត្តិរបស់ពលរដ្ឋតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅឡើយតំណាងពលរដ្ឋមួយរូបទៀតអ្នកស្រីសែមសុធាបានឲ្យដឹងដែរថាការដែលពួកគាត់មកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងយុតិធម៌និងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដោយសារតែពួកគាត់មានក្តីបារម្ភពីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំក្រោយអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់អសានុវត្តជាថ្មីទៀតឲ្យពួកគាត់រើផ្ទះចេញពីតំបន់នោះក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃអ្នកស្រីបន្តថាក្នុងញត្តិនោះពលរដ្ឋបានស្នើសុំយ៉ាងទទូចដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រសួងយុតិធធម៌ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការកាត់ជ្រឿដីជូនពួកគាត់សម្រាប់រស់នៅដោយអ្នកស្រីថាដីនោះនៅក្រៅតំបន់ការពារហើយពលរដ្ឋបានរស់នៅទីនោះជាង10ឆ្នាំមកហើយក្រៅពីនោះអ្នកស្រីថាពលរដ្ឋក៏បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងយុតិធធម៌ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទនិងដោះលែងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដោយសាររឿងដីធ្លីនេះសូមឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ទៅមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យជួយដោះលែងតែជនជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងពួកផ្សេងហ្នឹងហើយដល់ជួយសហគមន៍ពួកនេះខ្ញុំនេះដែលត្រូវដាក់សារវត្តកន្លះខែទៀតឲ្យរូបរើផ្ទះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអូនបើតាមក្រមប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ការរស់នៅលើដីតំបន់ការពារនិងផ្លូវអន្ទង់អាំងហើយពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះក៏បានចាក់ចែងពីតំបន់នោះហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់ជាង30គ្រួសារនេះដែលមិនព្រមចាក់ចែងនេះដោយសារតែពួកគាត់រស់នៅលើដីផ្នែកខាងក្រោមក្នុងគីឡូម៉ែត្រលេខ135ដល់137ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវអន្ទង់អាំងនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជំវិញសំណួរ VOD ដែលសួរថាតើក្រសួងនឹងជួយជំរុញបែបណាជំវិញបញ្ហានេះមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំអន្ទង់រៀបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យផ្លាស់ទីចេញពីតំបន់ជិតផ្លូវអន្ទង់អាំងជាដាច់ខាតនិងដកហូតទីតាំងដីនោះទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បញ្ជាក់ថា
ប្រជាជនរស់នៅលើដីនោះដែលខុសច្បាប់ហើយអាជ្ញាធរត្រូវរៀបចំដោះស្រាយតំបន់អន្ទង់អាំងភ្នំ 1500 ឲ្យទៅជាតំបន់បៃតងក្រោយមករដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញលិខិតជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានកំណត់ទុកពេលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ30ថ្ងៃនិងចុងក្រោយនេះ15ថ្ងៃសម្រាប់ការរុះរើនិងចេញពីតំបន់អន្ទង់អាំងដោយខ្លួនឯងហើយក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមរុះរើចេញរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីយល់ថាការដែលពលរដ្ឋនាំគ្នាឡើងមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនេះដោយសារតែពលរដ្ឋមិនមានជំនឿលើការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិខណៈឯកសារដែលបណ្ដេញពួកគេចេញមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងខុសគ្នារវាងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ការចុះទៅពិនិត្យដល់ទីតាំងផ្ទាល់យើងសំណូមពរដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិចុះទៅហើយធ្វើការបោះបង្គោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវចេញជាលិខិតចេញជាសចនចេញជាអនុក្រឹត្យបាទឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាត្រឹមចំណុចណាដែលហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យរស់នៅបាទដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ពួកប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញសចនអត់ប៉ះពាល់តែគាត់ធ្វើការតវ៉ាហើយដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋសិនទៅបាទឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំសិនទៅតែយើងមើលឃើញភាពអយុត្តិធម៌ទេ31គ្រួសារប៉ុន្តែជាប់មួយគ្រួសារគាត់ជាអ្នកដែលមានវោហារស័ព្ទនិយាយគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះដែលខាងសង្គមស៊ីវិលបានទទូចសូមឲ្យខាងថ្នាក់ជាតិបញ្ជូនមន្ត្រីនិងចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហានេះបើតាមប្រភពដដែលតាមការចុះទៅអង្កេតផ្ទាល់បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដោយសារតែរដ្ឋបាលខេត្តមិនបានកំណត់ឬបោះបង្គោលថាតំបន់ណាដែលហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យរស់នៅនិងមិនមានឯកសារយោងពីការតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋរស់រើចេញចំណែកពលរដ្ឋវិញមានឯកសារយោងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីចំណុចគីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យរស់នៅនិងត្រូវរស់រើចេញដើម្បីធ្វើការអភិរក្សគណៈពលរដ្ឋបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពួកគាត់រស់នៅក្រៅតំបន់ហាមឃាត់នោះនាងខ្ញុំកៅមរកត VOD បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកោតក្រ Nagawal ដែលអះអាងថាត្រូវបានថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារក្រោមរូបភាពរើសអើងសហជីពនោះនៅថ្ងៃទី6ខែមីនានេះបានបន្តជួបជុំគ្នាតាមការគ្រោងទុកនៅមុខក្រុមហ៊ុនចិត្តរបងរដ្ឋសភាដើម្បីបន្លឺសម្លេងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសំអាងថាទោះរងភាពអយុត្តិធម៌ជាង3ឆ្នាំទៅនេះពួកយើងត្រូវការឲ្យមានវត្តមានសហជីពឯករាជ្យ LRSU នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលជាតំណាងបងស្រីខំស៊ីធរជាប្រធានត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញដោយគ្មានការរើសអើងត្រូវការមានវត្តមានសហជីពឯករាជ្យ LRSU នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawal សូមកុំអស់បន្លាយពេលតទៅមុខទៀតពួកយើងត្រូវការដំណោះស្រាយជាជាងការអស់បន្លាយពេលនិងការលៀបពណ៌ទាំងអយុត្តិធម៌ជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនធ្លាប់ការពារថាករណីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ក្រសួងបានដោះស្រាយមកជាហូរហែមួយវិញទៀតលោកថាក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ទេរប្រាក់បំណាច់និងសំណងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារចូលគណនីធនាគារអតីតបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារចំនួន373នាក់រួចមកហើយដែរដោយឡែកលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ក៏ធ្លាប់និយាយថាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនេះវាទាល់តែភាគីក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងការងារមានឆន្ទៈផ្សះផ្សាបញ្ចប់វិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលយកកោតក្រឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងការទទួលស្គាល់សហជីពវិវាទនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ផ្ដើមចេញពីក្រុមហ៊ុន Nagawal បានបញ្ឈប់បុគ្គលិកប្រមាណ 1300 នាក់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រធាននិងសមាជិកសហជីពអំឡុងពេលកម្ពុជាផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដែលថៅកែអះអាងពីមូលហេតុជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែភាគីបុគ្គលិកដែលបានបញ្ឈប់អះអាងថាគឺជាចេតនារបស់ថៅកែដើម្បីបំបត្តិសហជីពឯករាជ្យក្នុងស្រុកដែលតែងតែជំរុញលក្ខខណ្ឌការងារការពារសិទ្ធិបុគ្គលិកការជំរុញលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការតស៊ូមតិធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានអូសបន្លាយពេលរហូតជាង3ឆ្នាំទោះប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររហូត2លើកភាពជាប់គាំងនៃការរកដំណោះស្រាយនេះជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាកម្មករនិងបុគ្គលិកច្រើនកន្លែងទៀតនឹងត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិការងារដោយយកគំរូមិនល្អចេញពីក្រុមហ៊ុន Nagawal នេះបើក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាប់បង្ខំឲ្យថៅកែបរទេសគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជាបាន
បាទលោកនេះនឹងជាទីមេត្រីការផ្អឹបយុត្តិធម៌លោកកឹមសុខា78ឆ្នាំទៅនេះជំរុញឲ្យមានការចោទថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រើដៃតុលាការធ្វើទារុណកម្មលើមេបកប្រឆាំងរូបនេះក៏ព្រោះតែចង់ក្តោបអំណាចបែបគ្រួសារនិយមដែលថានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះតែយ៉ាងណាការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមន្ត្រីច្រានចោលបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅមន្ត្រីស្និទ្ធបាននិយាយថា78ឆ្នាំទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រើតុលាការធ្វើទារុណកម្មលើលោកកឹមសុខាតាមទម្រង់ផ្សេងៗធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ប្រទេសនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកជំរុញឲ្យមហាជនរួមគ្នាបន្លឺសម្លេងទាមទារយុត្តិធម៌ដើម្បីពន្លឺប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពខណៈប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងសភាត្រូវបានគ្រួសារហ៊ុនចងដៃជាប់ច្រើនទសវត្សរ៍ទៅនេះសម្រាប់អ្នកខ្លំមើលវិញការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាគឺជាការគំរាមកំហែងខាងនយោបាយពីមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចបែបគ្រួសារនិយមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះយូរឆ្នាំទៀតបើគ្មានចរន្តផ្លាស់ប្ដូរលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងចម្រុះឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលយប់ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបានចោទថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះគប់គិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាបកប្រឆាំងហក់ឡើងប្រជាប្រិយភាពចិត្តទន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកមុតចន្ទថាអតីតប្រធានខុទ្ទកាល័យលោកកឹមសុខាបាននិយាយលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាថា78ឆ្នាំទៅនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រើដៃតុលាការធ្វើទារុណកម្មលើលោកកឹមសុខាតាមទម្រង់ផ្សេងៗលោកចាត់ទុកទង្វើនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកគិតថាមហាជនគួរចូលរួមស្រែកទាមទារយុត្តិធម៌ដើម្បីពន្លឺប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពដែលគេបានចោទមកលើលោកកឹមសុខាលោកចាត់ទុកល្បិចនេះដើម្បីលុបលាងទង្វើអាក្រក់របស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកគូបញ្ជាក់ថាសរុបមកវិញប្រសិនជាមិនមានការបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់នេះទេដោយនៅតែបន្តចាត់ទុករដ្ឋបរទេសទាំងនោះជាអមិត្តគ្មានថ្ងៃដែលគេជឿទុកចិត្តនោះទេជាងនេះទៀតលោកថារឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចោទភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់អាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានអូសបន្លាយពេល78ឆ្នាំហើយគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះសម្រាប់មន្ត្រីស្និទ្ធរូបនេះអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះចាប់តាំងពីសាលក្រមអយុត្តិធម៌ចុះថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ជាអំពើអយុត្តិធម៌បង្កើតឡើងដោយតុលាការនិងមេខ្លោងត្រួតត្រានៅពីលើដោយមានចេតនាផ្អឹបទុករឿងក្តីនេះដើម្បីធ្វើទារុណកម្មតាមទម្រង់ផ្សេងៗដែលថាបងប្អូនជនរួមជាតិគួរតែចូលរួមស្រែកទាមទារយុត្តិធម៌ដើម្បីពន្លឺប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយសំអាងថាលោកកឹមសុខាកំពុងមានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារក្រោមអំណាចតុលាការដោយគ្រាន់តែមិនអោយចេញក្រៅនិងជួបមន្ត្រីការទូតអស់រយៈពេល27ឆ្នាំនិងគ្មានការធ្វើទារុណកម្មអ្វីនោះទេបន្ថែមពីនេះលោកថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការគ្មានជនណាអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការបានទេកាលណានិយាយក្រៅថាតាធ្វើបាបធ្វើអីគាត់វាអត់មានទេតែធម្មតាវាកាលណាតែស្ថិតនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការអានឹងមានតែតុលាការទេដែលអាចដោះស្រាយបានហើយគ្មានការរំលោភបំពានលើរូបកាយឬមួយក៏ធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញអីគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ទេឥឡូវនេះគាត់កំពុងរស់នៅដោយសុខស្រួលនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ជាមួយក្រុមគ្រួសារគ្រាន់តែគេហាមមិនអោយចេញក្រៅតាក់ទងជាមួយជាតិនិងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេបាទក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់និយាយថាតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវបានបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលវិធាននេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់និយាយថាលោកកឹមសុខាគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមការចោទប្រកាន់មិនពិតហើយថាការផ្ដន់ទាទោសលោកកឹមសុខាច្រើនឆ្នាំគឺដើម្បីបំបិទសម្លេងលោកកឹមសុខាដោយផ្អែកលើបទសំគំនិតប្រឌិតគឺជាបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយវិញទៀតគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបំណងអន្តរជាតិនិងវឌ្ឍនភាពកន្លងមកដើម្បីក្លាយជាសង្គមពហុបកប្រកបដោយបរិយាបន្នមួយសម្រាប់ប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសឹងសែនការ៉ូណានិយាយថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគេដឹងទាំងអស់គ្នាថាជាសំណុំរឿងនយោបាយមិនមែនជាបទល្មើសអ្វីនោះទេ
លោកថាដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះវាទាល់តែមានដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចមានចេតនាចង់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកថាគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញពីការតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទេតែវាហាក់កើនឡើងរូបភាពគំរាមកំហែងចាប់ចងសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថានមិនថយចុះទេដើម្បីតែពង្រឹងអំណាចតាមបែបឯកបកបញ្ហារបស់លោកកឹមសុខាដែលអូសបន្លាយពេលគឺជាចេតនានយោបាយមួយដើម្បីកុំឲ្យមានកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនឹងកើតមានឡើងក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយបន្តទៀតដែលគេមិនចង់ឃើញលោកកឹមសុខាចូលប្រឡូកក្នុងជីវភាពនយោបាយសាជាថ្មីនោះទេដោយការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះដោយមានចេតនាអូសបន្លាយឬក៏មិនបើកសវនាការតែម្ដងដើម្បីគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែរនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញលោកគូបញ្ជាក់ថាការមិនអើពើដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយច្រើនឆ្នាំទៅនេះវាបានរុញកម្ពុជាឲ្យក្លាយជារបបដឹកនាំបែបឯកបកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះស្ទើរគ្រប់វិស័យមានទាំងវិស័យទេសចរវិបត្តិបំណុលវ័នកលំហូរចូលគ្រឿងញៀននិងការរីករាលដាលនៃអំពើឆបោកនិងបញ្ហាចាក់ស្រេះជាច្រើនទៀតដោយសារតែកម្ពុជាងាកចេញពីប្រព័ន្ធពហុបកដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយយ៉ាងណាលោកថាការស្ដារស្ថានភាពនេះបានវាទាល់តែពលរដ្ឋចូលរួមជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យគ្មានការគំរាមខាងនយោបាយខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសហការីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOD បាទ VOD សូមទទួលយកមតិរិះគន់ដើម្បីផលិតព័ត៌មានឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅព័ត៌មានពិតនិងស៊ីជម្រៅគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចិត្តត្រូវរបស់លោកអ្នកនាងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការបោះឆ្នោតការសិក្សានានារកឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលបានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចរីឯប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា